सत श्री अकाल जी। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर तुहाडा स्वागत है जी। सो अज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो अज की वीडियो के जो मैं दसन जा रहा हाँ, अगर तुम ध्यान दे नाल सुन लिया अद्धे घंटे के तो तुहाडी जिहड़ी जिंदगी आ वो बदल सकती हैगी आ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है सिस्टम। अज जो मैं कंसैप्ट शेयर करने जा रहा हाँ, ठीक है, वो तुहाडी जिहड़ी जिंदगी में जिहड़ी खुशियां आ जे मतलब कि तुसीं बड़ी तरीके अपनी जिंदगी नहीं स्पेंड कर रहे तो तुसीं कर सकते हैं अगर तुसीं आधा घंटा मैनूं दे दिता अपना। सो आपां स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो की। देखो आपां सारे जने सुपने देखते हैं है ना, सुपने सारे देखते हैं, मेरे भी सुपने से कुछ, ठीक है। तो सुपने अपने पूरे नहीं होंगे है, उसका कारण की है कि साढ़े उपर इन्ना क बोझ पिया होया कि साढ़े सुपने जिहड़े साढ़े बोझ ने दब गए है। बोझ किहड़ा है? जरूरतों का, ठीक है। सो अगर अज तुसीं मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो जिहड़ा तुहाडा वो बोझ वा तो जी तुहाडी जरूरतां तो पूरी होंगियां तो तुहाडे सुपने पूरे हो सकते हैं। सो साढ़े सुपने हुंदे किहड़े-किहड़े है? अज मैं पहले तुहाडा ड्रीम की गल कर लगा है। ड्रीम अपने किहड़े-किहड़े हुंदे है? सब तो पहला ड्रीम अपना हुंदा है फाइनैशियल सिक्योरिटी, ठीक है जी। फाइनैशियल सिक्योरिटी मैं गल करदा हां। फाइनैशियल सिक्योरिटी हुंदी है कि साडे कोल इन्ना क पैसा होवे कि जिहड़ियां साडी जरूरतां भी आ वो बड़ी तरीके नाल पूरीआं हो जाण, है ना, ते जिहड़े साडे सुपने आ वो भी पूरे हो जाण, है ना, छोटे-छोटे सुपने ना। उस तो बाद आपां गल करदे हैं फाइनैशियल फ्रीडम। देखो साडा देश होया सी 1947 विच आज़ाद, पर की असीं मतलब कि मैंटली तौर पर आज़ाद हो चुके हैं, आर्थिक तौर पर आज़ाद हो चुके हैं? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग इदां दे जिहड़े आर्थिक तौर पर हाल तक आज़ाद नहीं हुए हैं, ठीक है जी। सो तीजे सुपने की मैं अगर गल करा, तीजा सुपना है टाइम फ्रीडम। सब तो मेन यही मैं गल करदा समा, कहते हैं जिहड़ा समा लंघ गया ना उहदे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। आपां देखो अगर मैं गल करा जॉब वाले की, आपां सवेरे 8 बजे तो लैके 8 बजे तक जॉब करते हैं, खास करके इंडिया के 12 घंटे जॉब हो गई हैगी। हुण जिहड़ा बंदा 8 तो 8 घंटे जॉब करूगा तो शाम को घर आके रोटी आके सौ गया, सवेरे फिर जॉब पर चल गया, वो काहदी जिंदगी उसकी? अपने परिवार के कोल टाइम नहीं है, ठीक है जी। उस बाद अगर मैं चौथे सुपने की गल करा ड्रीम होम, सुपने घर सारे देखते हैं। एक अपने सिर के उपर छत होना उन्होंने घर नहीं कहते है, छत जानवर सिर पर भी होंगी है, ठीक है। सुपने का घर होता जिहदे स्विमिंग पूल हो, अगर अपने बच्चे है कि बच्चे बड़ी तरीके खेडन, है ना, बिच जिम हो, छोटा जिहा बिच अपने हॉल बने हो, है ना, स्विमिंग वगैरह जिन्होंने आप कह लीए, तो गड्डी पार्किंग वाली आगे अपनी जगह हो, है ना, शटर अपना गड्डी जो आप लैके आइए रिमोट का बटन दबी शटर आपे खोल जाए आपे ही बंद हो जाए, है ना। सो अगे आप गल करते हैं लग्जरी कार। देखो कार का सुपना सारे देखते हैं कि तुहाडा लग्जरी कार का सुपना पूरा हो गया। लग्जरी कार मतलब कि आप मैं अगर कई लोगों गल करा, कई कहते जी मरुति 4 टायर होंगे है ना, तो मर्सिडीज 4 टायर है। की लोग है लोगों का दिमाग खराब है, इन्ने करोड़ों रुपए ला के इन्नी महंगी गड्डी खरीद लिया। मैं ये कहना गल अगर तुसीं 2 घंटे ड्राइव मर्सिडीज से कर ली, 2 घंटे कर ली मरुति के उपर, तुहानूं आपे पता लग जाएगा कि मर्सिडीज और मरुति में की फर्क है, ठीक है जी। उस तो अगे आप गल करते हैं अपने चाइल्ड एजुकेशन। हुण अज के समय जी हरेक मतलब पेरेंट्स ये चाहते हैं भी साडा जिहड़ा बच्चा आ वो वधिया जगह पढ़ाई करे, है ना, वधिया जगह वो मतलब कि वधिया जगह सैट हो जाए, है ना। पर की असीं अपने बच्चों को अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ा रहे हैं? अगे गल करते हैं हैल्प अदर्स, ठीक है जी। हुण देखो हरेक बंदा चाहता है कि मैं दूजे की हैल्प करा, पर अगर मैं गल करा जिन्हें भी आप अपने ड्रीम की मैं गल की है कि असीं इन्हां ड्रीम को पूरा करने के बाद दूजे की हेल्प कर रहे हैं? बहुत घट हो गए जो दूजे की हेल्प कर रहे हैं। उस बाद गल करते हैं फॉरन टूर, ठीक है जी। हुण विदेश में सारे जाना चाहते हैं, विदेश में कई लोग गए भी हुए हैं, पर विदेश जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुसीं उत्थे काम करन जांदे। विदेश जाने का मतलब ये होता कि तुसीं उत्थे घूम के आउणे आ, उत्थे जिहड़ा लाइफ स्टाइल आ जिहड़ी उत्थे दीयां मतलब कि नेचर है तुसीं उहनूं इंजॉय करदे हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं 12-12 15-15 घंटे काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने शहर जितने रहते हैं उन्होंने वही रास्ता पता होता है, उन्होंने ये नहीं पता कि इस शहर में आ भी चीज़ वधिया हैगी आ भी चीज़ वधिया हैगी, है ना। सो अगर मैं गल करा इन्हां सुपनियां दी, अगर तुहाडे भी ये सुपने हैगे आ और तुसीं पूरा करना चाहते हैगे आ तो साडे कोल इन्हां नूं पूरा करने सिर्फ 3 रास्ते हैगे आ, ठीक है जी। पहला रास्ता है जी जॉब, ठीक है। हुण अगर मैं जॉब करा 80% लोग जिहड़े आ वो जॉब ही करते हैं, ठीक है जी। 80% लोग जॉब करते हैं, जॉब स्टार्ट होंदी है इंडिया की मैं गल करा तो 5 तो 10 हज़ार शुरू हो जाती है और लाख 2 लाख तक शायद चल जाए, है ना। कि जॉब के नाल तुहाडे सुपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तुसीं मैनूं कमेंट करके भी दस सकते हैं अगर तुहाडे पूरे होए हैगे आ, ठीक है। मेरे हिसाब नाल जॉब के नाल सुपने पूरे
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਲੱਖ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ। ਸਰਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜਾਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1980 ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 6 ਹੋ ਗਏ, 7 ਹੋ ਗਏ, 8 ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 1980 ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 2000 ਦੀ, ਸਨ 2000 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2020 ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ 2020 ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2040 ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ 2040 ਆਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2040 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋੜ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2040 ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ BMW ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਕੋਣਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਕਸਟਮਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੌਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੌਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ, ਠੇਕਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 450 ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ 350 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਜੌਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ।
ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ, ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਾਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ। जिस तरह के टीवी ऐड आती है ठंडा मतलब कोका कोला, छोटा कोक 5 रुपए का, ठीक है, लक्स लगाओ बुरे हो जाओ, ठीक है। सो मैं जस्ट ये नाम ता लिया है ताकि थोड़ा समझा सका। जो भी ऐड आती है, ऐड कौन दे रहा है? कस्टमर। ऐड देख के कस्टमर डिमांड किहनूं करदा है? रिटेलर नूं, ठीक है। रिटेलर नूं कस्टमर डिमांड करदा है, ਜਿਹੜਾ रिटेलर वा ये ਜਾਂਦਾ है डिस्ट्रीब्यूटर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, डिस्ट्रीब्यूटर ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲ, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਵਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 70% ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ, ਸਮਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ सीधा काम तो 2 जने का, फैक्ट्री और कस्टमर का। अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो कस्टमर सामान कितों मिलेगा, अगर कस्टमर नहीं होगा तो सामान का फैक्ट्री बेचूगी। सो एक सिस्टम बनाया गया, ये सिस्टम की सीगा भी सीधा फैक्ट्री और कस्टमर को सीधा करता जाए और जो विचाले मिडलमैन आ इन्होंने खत्म करता जाए। और इस सिस्टम में बहुत सारी कंपनी है जिहड़ी इस सिस्टम नाल काम कर रही है, कई चंगियां हैं कई माड़ियां हैं, पर मैं किसी को चंगा माड़े की गल नहीं करता। मैं जिहड़ी कंपनी वाली गल कर लगा है जी ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਆ ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਆ, ठीक है जी, ये मोदी ग्रुप की कंपनी है, ठीक है जी। मोदी ग्रुप की जी शुरुआत आ वो सन 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਗੁਜਰਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਗੁਜਰਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इन्होंने की किया सी, इन्होंने 1932 में पटियाला शहर को छड़ के यूपी के इन्होंने बेगमाबाद पिंड खरीदिया था, ठीक है जी। उत्थे जाके सब तो पहले 400 रुपए के इन्होंने एक शुगर की फैक्ट्री लगाई सी, ठीक है जी, शुगर की मिल लगाई सी मोदी नगर के बेगमाबाद के, ठीक है। हम उन्होंने मोदी नगर कहते हैं। उस तो बाद इन्होंने की किया 1933 तो लैके 1972 तक इन्होंने 27 नवे उद्योग लगाए, ठीक है जी, नवी फैक्ट्रियां खोलियां, ठीक है जी। और इन्होंने गुजराल मोदी जी ने बहुत सारे लोक भलाई के काम किए गए, बहुत सारिया इंस्टीट्यूट खोले गए लोगों ने पढ़ाई के काम किया। और 1965 के एक जंग हुई सी अपनी इंडिया और चाइना की, वो जिन्ना भी मिलिटरी इंडियन आर्मी को बाहर डब्बे में समान भेजा गया सी वो सारा मोदी ग्रुप वालों भेजा गया सी। और इन्होंने चंगे कामों देखते हुए 1968 के भारत सरकार ने इन्हों सब तो बड़ा सम्मान दिता सीगा पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है जी, जो बहुत घट लोगों को मिल रहा है, उन्होंने लोगों को मिल रहा है जो लोक भलाई के काम कर रहे हैं। सो ये सीगे राय बहादुर गुजराल मोदी जी। उस बाद इन्होंने बेटे हैं के मोदी, ठीक है। उन्होंने की किया, जिन्ना भी इन्होंने फादर साहब ने बिजनेस शुरू किया सी उन्होंने 90 देशों तक फैलाया, ठीक है, 90 कंट्री तक बिजनेस लै गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी सोच के मालिक सीगे, ठीक है। जो मोदी ग्रुप आ ये नैटवर्थ हैगी आ वो 65,000 करोड़ रुपए है, ठीक है जी। और तकरीबन 18,000 करोड़ की टर्नओवर हैगी आ, ठीक है। 27,000 तो बाद मोदी ग्रुप के लोग काम करते हैं, एम्पलॉय काम करते हैं, ठीक है जी। सो तुम देख लिया जी जो पिछोकड़ है वो बहुत बड़ा है। अगे मैं गल कर लगा है प्रोफाइल के अगे जी शुरुआत की मतलब के मोदी छोटे बेटे मिस्टर समीर मोदी जी ने, समीर मोदी जी से जोड़े ये विदेश के पढ़ाई करते थे। इन्होंने देखा विदेशों में जो बिजनेस आ लोग किस तरीके करते हैं, इन्होंने देखा भी उत्थे जो लोग आ
ਉਹ ਡੈਕਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 30 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਕਸਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 12 ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇजेस ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਆਫ ਯੂਰ ਮਨੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ 100% ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 1700 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ 4000 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲਾਨ ਦੀ। TGP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ MRP 120 ਰੁਪਏ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10% ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ GB ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2000 ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 200 GB ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ 3000 ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 300 GB ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5000 ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ GB ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ 7% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ APB ਮਿਲਦਾ ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੋਨਸ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਪੀਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਊਗਾ 7%। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 301 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਊਗਾ 10%। 1201 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 13%। 2701 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 15%। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 4001 ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਂਦਾ 16% ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 13 ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇ 70 80 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਇਲਟੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੋਇਲਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 2500 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ 3500 ਲੈ ਲਿਆ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 5000 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 2500 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 3000 ਦਾ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਗੇਨ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ 18000 ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3000 ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੂਪਨ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। मतलब अगर आप एवरेज ये होनी तो 9000 समान फ्री मिलता है। ठीक है जी। अगर एवरेज 5000 आती हैगी आ तो आपको एक साल के विच तकरीबन 15000 रुपए का समान जो मोदी के राह वो फ्री दे देता है। ठीक है जी। सो हुण आपां ये प्रोडक्टां दी गल कीती सी, उस तो अगले फायदे तो मैं गल करा कि अगला दे विच की फायदा हुंदा है। बाकी ना लॉयल्टी अगर तुहानूं चंगी तरह नहीं समझ लगी तो तुसीं मेरी लॉयल्टी वाली वीडियो देख सकदे हैं। अगला फायदा दे विच हुंदा है जो असीं 40 पॉइंट करते हैं तो असीं की बनते हैं ट्रैक्टर। ठीक है जी। तो इत्थे आपां जो ट्रैक्टर बन जाने तो सानूं 4% कंपनी के पूल दे विचों ट्रैक्टर बोनस आना शुरू हो जाता है पूल दे विचों कंपनी दे। ठीक है जी। इहनूं क्वालीफाई करने लई आपां नूं 1250 GPV करने हुंदे हैगे मंथ दे विच। ठीक है जी। उस तो अगला साडे कोल जिहड़ा बोनस आउंदा हैगा वो आउंदा हैगा लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये मिलदा हैगा आपां नूं 15%। अगे जिहड़ा बोनस आउंदा हैगा आपां नूं वो आना है टीम बिल्डर बोनस, ये मिलता है सानू 14%। उस आना है सानू ट्रैवल फंड, ये अपन मिलता है 3%। उस आना अपन कार फंड, ये अपन मिलता है 5%। उस अपन अगला जो बोनस आना है वो आना है हाउस फंड, ये मिलता अपन 3%। उस जो बेनिफिट होता है वो आना है अपन अटूट बंधन बोनस, ये मिलता अपन 3%। और जो अटूट बंधन बोनस हुआ अगर मैं गल करा कैपिंग की मंथली कैपिंग है 21 लाख रुपया। अगर किसी ने मोदी के सारे आ बोनस ले ले तो जो चैक हुआ जे आप 21 लाख रुपए ये कैपिंग पूरी कर ली तो जो अपना चैक हुआ ना घट्टो घट्ट 50 लाख प्लस का बनूगा। वो भी मैं थोड़ा दसिया 1 करोड़ लग जाके हो सकता है। ठीक है। सो ये सीगे साडे जेडे बोनस हुआ। सो आओ अगे आप थोड़ी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं। डेमोस्ट्रेशन मैं जो 21 वीडियो पाई हुई हैं वो दे लियो डेमो प्लेलिस्ट में तो उत्थों तुहानूं मोदी के जो प्रोडक्ट आ उसकी क्वालिटी पता लग जू। सो आओ अगे आप गल करते हैं जिहड़े ये बेनीफिट से तुहानूं बेनीफिट किस तरह लगे। देखो समान असीं बाजारों भी लैके आने हैं, समान असीं मोदी के तो भी लेना है। ठीक है। लेंदे आ रहे हैं लेंदे आना है, साड़ी पता कितनी पीढ़ी ने समान खा लिया पर असीं उत्थे जीरो ते बैठे है। वो लाले का वीर हो गए पर असीं उत्थे बैठे है। ठीक है। सो अगे आप गल करते हैं जिहड़ा भी मतलब कि तुहानूं प्लान हुआ। ठीक है। ये होर भी बहुत कुछ है, मैं अगली वीडियो में दसूंगा। तुहानूं डेमोस्ट्रेशन कितना लगे मैंने कमेंट करके जरूर दस्सिओ। ठीक है जी। हुण साडे कोल 3 ऑप्शन आया इहनूं करने लई। वो किहड़ी ऑप्शन आ भी तुसीं जिहड़ी अपनी बिलिंग आ वो तुसीं 1000 या 2000 दी कराउणी चाहुंदे हो, मतलब सिंपल कस्टमर बनना चाहुंदे हैगे आ। दूजे नंबर ते जां तुसीं लॉयल्टी नाल देना शुरू करना चाहुंदे हैगे आ। ठीक है जी। तीजे नंबर ते ऑप्शन हैगी आ फास्ट 10%। ठीक है। सो ये मेरे 3 क्वेश्चन है, तुसीं कमेंट करके जरूर दस्सिओ भी तुसीं बिजनेस किस तरीके शुरू करना चाहुंदे हैं। अगर तुसीं बिजनेस करना चाहुंदे हो तो मैं तुहानूं आही रिकमेंड करूंगा कि तुसीं फास्ट 10% नाल बिजनेस शुरू करो। इहदे विच की हुंदा आ कि तुसीं 15000 की परचेजिंग करदे हैगे आ। ठीक है जी। और वन टाइम करनी है, मुड़ के नहीं करनी हैगी। एक अपने गुल्लक ला लो घर दे विच, एक बार 15000 मोदी का समान ले आओ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 750 ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 15000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਕਾਰਨਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਜਿਕ ਕਾਰਨਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਜਿਕ ਕਾਰਨਰ ਖੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੈਜਿਕ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 15000 ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4-5000 ਸਮਾਨ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੱਲਕ ਖੋਲੋ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ, जिन्ना भी चाहे तुसीं ईमानदारी रखनी भी तुसीं अपने घर पेस्टू करके ना वो पैसे इस गुल्लक च पने चाहिए। ठीक है। कंडीशन यही है फिर मुड़ के पैसे तुहानूं खर्च नहीं पऊगे। उस तो बाद की है जो भी समान आया मुड़ के ये मैजिक कार्नर मान लो 5000 समान बिक गया, 2000 अपने घर ला गए, 3000 किसी ने ले लिया। ठीक है। समान है 10000 का, अगले महीने 2 दिन गुल्लक खोली, 5000 ऑर्डर पाया, लॉयल्टी पै गई। ठीक है। अपना जो मैजिक कार्नर फेम मेंटेन हो गया। ठीक है। सो अज की वीडियो इन्ना सीगा। अज का जो मैं कंसैप्ट दस्सिया ये तुहानूं किस तरह लगा हैगा। मेरी वीडियो जी उन्होंने लोगों तक शेयर करो जिन्होंने तुम इस सिस्टम बारे दसना चाहते हैं। ठीक है। और तुहाडा कोई भी सवाल है, ठीक है, वो आप नैक्सट वीडियो में क्लीयर करांगे। तो मोदी का प्लान है किस तरह लग्या, मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। सो आज की वीडियो लेना सी। थैंक यू सो मच जी।